പ്രാർത്ഥിക്കണേ ബാവാ പ്രാർത്ഥിക്കണേ, പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിത്യം പരിശുദ്ധനേ. പ്രാർത്ഥിക്കണേ ബാവാ പ്രാർത്ഥിക്കണേ, പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിത്യം പരിശുദ്ധനേ. മുളന്തുരുത്തിപ്പള്ളി ജന്മമേകി സഭയ്ക്കു സമർപ്പിച്ച പൈതലേ, മുളന്തുരുത്തിപ്പള്ളി ജന്മമേകി സഭയ്ക്കു സമർപ്പിച്ച പൈതലേ. പ്രാർത്ഥിക്കണേ ബാവാ പ്രാർത്ഥിക്കണേ, പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിത്യം പരിശുദ്ധനേ. ദൈവമാതാവിൻ്റെ ദർശനം നേടി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മാതൃഭക്ത, ദൈവമാതാവിൻ്റെ ദർശനം നേടി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മാതൃഭക്ത. പ്രാർത്ഥിക്കണേ ബാവാ പ്രാർത്ഥിക്കണേ, പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിത്യം പരിശുദ്ധനേ. സാത്താന്റെ കെണികളിൽ വീണിടാതെ ജീവിതം വിശുദ്ധമായി കാത്ത ബാവാ, സാത്താന്റെ കെണികളിൽ വീണിടാതെ ജീവിതം വിശുദ്ധമായി കാത്ത ബാവാ. പ്രാർത്ഥിക്കണേ ബാവാ പ്രാർത്ഥിക്കണേ, പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിത്യം പരിശുദ്ധനേ. അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തിൻ മുൻപിൽ സാദരം നിന്നൊരു പുണ്യതാത, അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തിൻ മുൻപിൽ സാദരം നിന്നൊരു പുണ്യതാത. പ്രാർത്ഥിക്കണേ ബാവാ പ്രാർത്ഥിക്കണേ, പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിത്യം പരിശുദ്ധനേ. പരുമല കബറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിടും പരിമള ഭാജനമാം ബാവാ, പരുമല കബറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിടും പരിമള ഭാജനമാം ബാവാ. പ്രാർത്ഥിക്കണേ ബാവാ പ്രാർത്ഥിക്കണേ, പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിത്യം പരിശുദ്ധനേ. പ്രാർത്ഥിക്കണേ ബാവാ പ്രാർത്ഥിക്കണേ, പ്രാർത്ഥിക്കണേ നിത്യം പരിശുദ്ധനേ.
Mogadishu, Hadala, Shahir, Amin. Beloved in our Lord Jesus Christ, we are very happy to address you today. This is the 100th year of the demise of Saint Gregorius of India. To commemorate his memory, our church in India has been conducting various functions and programs during this year. A village near the city of Cochin in Kerala has been adopted and named Mor Gregorius Village, and houses are being constructed and given to the poor with contributions from various parishes, individuals, and other institutions. This is really commendable event. As the concluding function of the ceremony, the Corona celebration on November the 2nd, this year, 2002, our beloved Catholicos, His Beatitude Mar Basilius Thomas I, their graces our beloved metropolitans, very reverend Corpus Scopus and Rabbachans and the priests in India, together 101 can-celebrated Holy Qurbana at Pathankush in Kerala. Extensive arrangements were made for this great event, especially in preparing its venue. It is an historical event that 101 person can celebrate the Holy Qurbana, attended by many from the clergy and hundreds of thousands of believers. We congratulate and bless all who took part in it. Our brother in Christ, His Beatitude, our Catholicos, their graces, our metropolitans, our reverend priests and deacons and devoted nuns, and all other faithful who attended it. We especially congratulate the chairman of the celebrations committee, our beloved Metropolitan His Grace Mar Gregorio Joseph, who incidentally is a descendant of the blessed family of Saint Gregorius, and the architect Mr. Santosh John, who designed and prepared the grand venue for the Can celebration Holy Qurbana, and also members of the Church Working Committee, the Managing Committee, and the Celebrations Committee for their steadfast cooperation and hard work to make it a great event in the history of our Holy Church. We are happy to make an introductory speech. When the video cassette and CD of the great Holy Qurbana connection with these the Corona celebrations of the blessed memory of Saint Gregorius. Saint Gregorius is the first native saint in the recorded history of our Holy Syrian Orthodox Church in India. He led a very holy life. He was a man of prayer. He upheld the holy faith and sacred traditions of our Holy Syrian Orthodox Church of Antioch. His devotion and loyalty to the Holy Apostolic See of Antioch were extraordinary. Even during lifetime, people sought his intercession. Even during his lifetime, people sought his intercession, and many received blessings from God through his intercession. Thousands of people from different walks of life witness to the miracles and healing
they received from God through Saint Gregorius' intercession. His life is a great example for all. We hope and pray that this cassette and CD will help to spread the message of the life of Saint Gregorius, not only in India, but also abroad. We wish your endeavor of releasing the cassette and CD all success. May God bless you all. Amen. ത്രയേക ദൈവത്തിന് സ്തുതി. മഹാപരിശുദ്ധനായ ചാത്തുര്യത്തിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവായുടെ 100ാം ചരമ ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സഭ ഔദ്യോഗികമായി അത് ഒരു കാസറ്റിൽ കൂടെ ഒരു ചരിത്രമാക്കി സഭയുടെ മക്കൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്നുള്ള എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് നിവർത്തിക്കുകയാണ്. ഈ കാസറ്റിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മണവാട്ടിയായ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ചരിത്രവും മഹാപരിശുദ്ധനായ ഗ്രിഗോറിയോസ് ബാവായുടെ ചരിത്രവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 100ാം ചരമ ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള വിവിധ പരിപാടികളും പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ സമാപനമായി നിവർത്തിക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധ 101 കുർബാനയുടെ ഭാഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കാസറ്റ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സഭാമക്കളുടെ എല്ലാ ഭവനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തിൽ കറയില്ലാതെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ആ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ചരിത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ നാളുകളിലും പരിശുദ്ധ സഭയുടെ വളർച്ചയും ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് മുൻപൊരിക്കലും ലോക ചരിത്രത്തിൽ നടന്നിട്ടില്ലാത്ത വിധം 101 ത്രോണോസുകൾ ക്രമീകരിച്ച് വിശുദ്ധ 101 കുർബാന വലിയ അനുഗ്രഹകരമായി നടത്തപ്പെട്ടതും എല്ലാം ഈ തലമുറയ്ക്കും വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും അനുഗ്രഹമായതിനാൽ ആണ് സഭയുടെ എല്ലാ മക്കളുടെയും വീടുകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഈ കാസറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊരു ചരിത്ര പുസ്തകം പോലെ, നിധി പോലെ കണക്കാക്കുവാൻ, സ്വീകരിക്കുവാൻ, അംഗീകരിക്കുവാൻ സഭാമക്കളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത് മുഖാന്തരം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത മുഖാന്തരം കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സുറിയാനി സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായൊരു സംഭവമായി പരിശുദ്ധനായ ചാത്തുര്യത്തിൽ കൊച്ചു തിരുമേനിയുടെ 100ാമത് ചരമ വാർഷികം ശതാബ്ദി ആഘോഷം മാറ്റിത്തീർക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ മുന്നമേ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിന് സഹകരിച്ച സുറിയാനി സഭയിലെ എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കും ഭാവനയ്ക്കും അതീതമായി ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഭവമായ വിശുദ്ധ 101 കുർബാന ഇന്നും ആനന്ദ പുളകിതരായാണ് സഭ മുഴുവനും ഓർക്കുന്നത്. തികച്ചും അവിസ്മരണീയമായ ആ സംഭവത്തിൻ്റെ സ്മരണ ചരിത്രം മുഴുവനും ലോകമുള്ള ഒരു കാലം നിലനിൽക്കത്തക്ക വിധം വീഡിയോയിലും CDയോയിലുമാക്കി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നു. ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും സമർപ്പണങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തിറക്കുന്നതായ വീഡിയോ CDയും വീഡിയോ കാസറ്റും വിശ്വാസികൾക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ആ പരിശുദ്ധനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്മരണ അയവിറക്കുന്നതിനും ഈ അനുഗ്രഹകരമായ ചരിത്ര സംഭവത്തെ എക്കാലവും ഓർക്കുന്നതിനും ഒരു മുഖാന്തരമായിരിക്കുമല്ലോ. പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവായുടെ അനുഗ്രഹത്തോടും ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക ബാവായുടെ നേതൃത്വത്തിലും സഭാമക്കളുടെ എല്ലാവരുടെയും
സഹകരണത്തോടും കൂടി ഇത് നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിലുള്ളതായ ചാരിതാർത്ഥ്യം പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയും ദൈവത്തെ വിനയത്തോടെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ പോയിട്ടുള്ളവർക്കും വിദേശത്തായിരിക്കുന്നവർക്കും പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ നിലകളിലും അതിൻ്റെ ആനന്ദ അനുഭവത്തിലേക്കും ആത്മീയ യാത്രയിലേക്കും കടന്നു വരുന്നതിനും പരിശുദ്ധൻ്റെ മധ്യസ്ഥത മുഖാന്തരമായി ദൈവികമായ അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപകളും അനവധിയായി ലഭിക്കുന്നതിനും ദൈവം ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അന്ത്യോക്യായുടെ 2 പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ്മാർ വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശ ചെയ്ത മലങ്കരയിലെ ഏകദേവാലയം, പരിശുദ്ധ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ആഗതരായ 3 പിതാക്കന്മാരുടെ തിരുക്കബറുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏകദേവാലയം, 1-ാം മാർത്തോമാ മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ ജീവനെ രക്ഷിച്ച് മലങ്കര സഭയെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ പുരോഗമിക്കുവാൻ ത്യാഗം സഹിച്ച ദേവാലയം, മലങ്കര സഭയെ നവീകരണത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ പത്രോസ് 3-ാമൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ സുന്നഹദോസ് വിളിച്ചുകൂട്ടി ഭരണക്രമം രൂപീകരിച്ച ദേവാലയം, പരിശുദ്ധ ചാതുരത്തിൽ തിരുമേനി, അഭിവന്യ കൊച്ചുപറമ്പിൽ മോർ കൂറിലോസ് തിരുമേനി, കാട്ടുമങ്ങാട്ട് വലിയ ബാവ, ഇളയ ബാവ, ഇപ്പോഴത്തെ കൊച്ചുഭദ്രാസനാധിപൻ ജോസഫ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് തിരുമേനി എന്നിങ്ങനെ 5 മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാർക്ക് ജന്മം നൽകിയ മലങ്കരയിലെ ഏകദേവാലയമായ മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയുടെ വകയിൽ ചാത്തുരത്തിൽ ഭവനത്തിൽ 1848 ജൂൺ 15 കൊച്ചുമത്തായുടെയും മറിയത്തിന്റെയും ഇളയപുത്രനായി ജനിച്ച് കൊച്ചൈപ്പോര എന്ന ഓമനപ്പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട തിരുമേനി ശമുവേൽ ബാലനെ പോലെ യഹോവയ്ക്കും മനുഷ്യർക്കും പ്രീതിയുള്ളവനായി വളർന്നു വന്നു. സെപ്റ്റംബർ 14 ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കരിങ്ങാച്ചിറ മോർ ഗീവർഗീസ് സഹദാ പള്ളിയിൽ വെച്ച് മാത്യൂസ് മാർ അത്താനാസിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത കൊച്ചൈപ്പോരയ്ക്ക് കോറുയോ സ്ഥാനം നൽകി. 1865 മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയിൽ വെച്ച് യുയാക്കീം മോർ കൂറിലോസ് ബാവ ഗീവർഗീസ് ഷമ്മാശന് കശീശ പട്ടം നൽകി. 1872 ഏപ്രിൽ 7-ാം തീയതി 24-ാം വയസ്സിൽ പുലിക്കോട്ടിൽ ജോസഫ് മാർ ദിവന്നാസിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത അദ്ദേഹത്തെ റമ്പാനായി വാഴിച്ചു. 1876 പരിശുദ്ധ പത്രോസ് തൃതീയൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ മുളന്തുരുത്തി പള്ളിയിൽ വെച്ച് നടത്തിയ വിശുദ്ധ മൂറോൻ കൂദാശയുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ നടത്തിയവരിൽ പ്രധാനി ചാതുരത്തിൽ കൊച്ചിറമ്പാച്ചനായിരുന്നു. 29-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 1876 ഡിസംബർ 10-ാം തീയതി വടക്കൻ പറവൂർ സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഗീവർഗീസ് റമ്പാച്ചനെ മോർ ഗ്രീഗോറിയോസ് എന്ന പേരിൽ പരിശുദ്ധ പത്രോസ് തൃതീയൻ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി വാഴിച്ചു. പരിശുദ്ധ ബാവ അദ്ദേഹത്തിന് നിരണം ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ചുമതല നൽകി. എല്ലാവരിലും പ്രായം കുറവായതുകൊണ്ട് കൊച്ചു തിരുമേനി എന്ന പേരിലാണ് തിരുമേനി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. പരിശുദ്ധനായ തിരുമേനി സ്ഥാനമേറ്റപ്പോൾ പരിശുദ്ധ പാത്രിയർക്കീസ് ബാവയ്ക്ക് എഴുതി സമർപ്പിച്ച ഉടമ്പടി അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തോടുള്ള ഭയഭക്തിയും അനുസരണവും വിധേയത്വവും വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രരേഖയാണ്. ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തോളം മനുഷ്യനും സമൂഹത്തിനും നന്മകൾ മാത്രം ചെയ്ത് സന്യാസ ജീവിതം നയിച്ച് പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തോട് എക്കാലവും അനുസരണമുള്ളവനായി ജീവിച്ച പരിശുദ്ധ തിരുമേനി 1902 നവംബർ മാസം 2-ാം തീയതി 54-ാം വയസ്സിൽ
ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായി. തിരുമേനിയുടെ ഭൗതിക ശരീരം പരിശുദ്ധ അന്ത്യോക്യ സിംഹാസനത്തിന്റെ വകയായ പരിമലയിൽ ഖബറടക്കം ചെയ്തു. പരിശുദ്ധ തിരുമേനിയുടെ ആത്മാവ് മൺമയമായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുന്ന സമയത്ത് പരിമലയിൽ ഒരു വലിയ പ്രകാശഗോപുരം കണ്ടതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കൊച്ചു തിരുമേനി നാനാജാതി മതസ്ഥരുടെയും പുണ്യവാളനായി ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. മഹാപരിശുദ്ധനായ ചാതുരത്തിൽ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ചരമശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുന്നതിന് യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ തീരുമാനിച്ചു. അതിൻ പ്രകാരം പരിശുദ്ധ തിരുമേനിക്ക് മെത്രാപ്പോലിത്ത സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ട വടക്കൻ പറവൂർ സെന്റ് തോമസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ നിന്ന് 2001 നവംബർ 1 പരിശുദ്ധ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സുന്നഹദോ സെക്രട്ടറി അഭിവന്യ ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പതാക ആശീർവദിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധ തിരുമേനിയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമൃദ്ധിയായി വർഷിക്കപ്പെടുന്ന മലയക്കുരിശ് ദേറാപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും കൊച്ചുഭദ്രാസനത്തിന്റെ അഭിവന്യ കൊച്ചു തിരുമേനി ദീപശിഖ ഏൽപ്പിക്കുന്നു.
പരിശുദ്ധ തിരുമേനിക്ക് കോറൂയോ പട്ടം ലഭിച്ച ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കരിങ്ങാച്ചിറ സെന്റ് ജോർജ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നവംബർ 2 ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അഭിവന്യ ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് കൊടിമര ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെടുന്നു. വടക്കൻ പറവൂർ സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് അനേകം ദേവാലയങ്ങളിൽ സ്വീകരണമേറ്റുവാങ്ങിയ പതാക ഘോഷയാത്രയും കരിങ്ങാച്ചിറ സെന്റ് ജോർജ് പള്ളിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട കൊടിമര ഘോഷയാത്രയും മുളന്തുരുത്തി പള്ളിത്താഴത്ത് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ കൊടിമര പതാക ഘോഷയാത്രകൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകുന്നു. എനിക്ക് നേരെ വൈകിട്ട് 6 മണിയോടുകൂടി സർവമത സമ്മേളനം നടന്നു.
സമ്മേളനത്തിൽ ശ്രീ MP വീരേന്ദ്രകുമാർ, ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ അംഗം ജോൺ ജോസഫ്, കെ ബാബു MLA തുടങ്ങിയ വിവിധ സാമൂഹ്യ, രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക മതനേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. നവംബർ 2 തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് മുളന്തുരുത്തി കരോട്ടെ കുരിശിങ്കിൽ വെച്ച് മലയക്കുരിശ് ദേറായിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ദീപശിഖയ്ക്കും തിരുവനന്തപുരം സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് കത്തീഡ്രലിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഛായാചിത്രത്തിനും വൻ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിഗംഭീരമായ സ്വീകരണം നൽകുകയും മുത്തുക്കുടകൾ, വാദ്യമേളങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി വൻ ഘോഷയാത്രയായി മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളി അങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം യാക്കോബായ സഭയിലെ ശ്രേഷ്ഠ നിയുക്ത കാതോലിക്ക ബാവായും മുഴുവൻ മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാരും ഇതര സഭകളിലെ ബിഷപ്പുമാരും കേന്ദ്രമന്ത്രിയും MP-മാരും MLA-മാരും സാമൂഹ്യ, സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ നായകന്മാർ ഉൾപ്പെടുന്ന വൻ പൊതുസമ്മേളനം നടന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര മെത്രാപ്പൊലീത്തന്മാരെ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുമേ, വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ, നമ്മളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശുദ്ധിയിൽ വളരുവാനുള്ളതായ ഒരു വലിയ പ്രേരണ ലഭിക്കുന്നതായ ഒരു വ്യക്തിയെ സ്മരിക്കുകയാണ്. Your Excellency, the Malagra Syrian Orthodox Church wholeheartedly welcome you to this august body. Mr. Dhananjay Kumar started his political career as the president of the Yuva Morcha Karnataka state, and he was then elected as the Karnataka 11th, 12th and 13th parliament, and now he is serving the nation as the Minister of State for Textiles. The Malagra Syrian Orthodox Church once again wholeheartedly welcomes you, Your Excellency. The program, now we were waiting for you now. നവംബർ 3 തീയതി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 9 മണിക്ക് കിഴക്കിന്റെ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത
കൂബർനിത്തി ഹാക്കിമോ നിതാന്തവന്യ ദിവ്യശ്രീ എബ്രാഹാം മോർ ക്ലീമീസ് മെത്രാപ്പോലിത്തായുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലും സഭയിലെ എല്ലാ മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാരുടെ സഹകാർമ്മികത്വത്തിലും മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പ്രത്യേകം ഒരുക്കിയ മദ്ബഹായിൽ വെച്ച് വിശുദ്ധ 9 കുർബാന നടന്നു. മക്കളാകുന്ന വിശ്വാസികളായ എല്ലാവർക്കും അന്യോന്യമായിട്ടുണ്ടാകുവാനായിട്ടും അവർ സുഹൃത്തുള്ളവരായി തീരുവാനായിട്ടും കർത്താവിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ദൈവവുമായുള്ളവേ, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു വന്നതായ നിന്റെ വിശുദ്ധ ശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്തുവെന്ന് പുണ്യപ്പെടുത്തുന്നതായ നിന്റെ തിരുരക്തവും ഞങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷാവിധിക്കും
പ്രതികാരത്തിനായി ഭവിക്കരുത്. എന്നാലോ ഞങ്ങളെല്ലാവർക്കും ജീവനും രക്ഷയ്ക്കുമായി ഭവിക്കണമേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മേൽ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമേ. പരിശുദ്ധ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി അവസാനമായി ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയ ആരക്കുന്നം സെന്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ വെച്ച് ആ പുണ്യവാന്റെ ചരമശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ അതിവിപുലമായ രീതിയിൽ നടത്തി. പ്രസ്തുത ചടങ്ങിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കർണാടക നഗരവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി ജോണും സംസ്ഥാന ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി കമാൻഡർ ടി എൻ ജേക്കബും കോതമംഗലം അതിരൂപത മെത്രാൻ ബിഷപ്പ് ജോർജ് പുന്നക്കോട്ടിലും സംബന്ധിച്ചു. മുളന്തുരുത്തി മാർത്തോമൻ പള്ളിയിൽ ധ്യാനാത്മകമായ ജീവിതത്തിനുടമയായ വിശുദ്ധന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ധ്യാനമന്ദിരം തുടങ്ങി. ധ്യാനമന്ദിരത്തിന്റെ കൂദാശാകർമ്മം കിഴക്കിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക മോർ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവായുടെ പ്രധാന കാർമ്മികത്വത്തിൽ നടത്തപ്പെട്ടു. ഈ വെള്ളം എന്നുമെന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. Haydel alem vel me'an Salin şubu Krista ke halilun bendel goye var Hallelujah Esfara Krista ke baytohno Kad mesr şen bişmat azlibo hay umma bed hay ധ്യാനമന്ദിരം എന്ന മന്ദിരക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് വെടിപ്പുള്ളതായി പരിശുദ്ധ തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന വെട്ടിക്കൽ ദയറായോട് ചേർന്ന് യാക്കോബായ സഭ ദത്തെടുത്ത് നിർമ്മിച്ച ഗ്രിഗോറിയൻ ഗ്രാമത്തിലെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഭവനങ്ങളുടെ താക്കോൽ ദാനം വിശുദ്ധ നൂറ്റൊന്നിന്മേൽ കുർബാനയ്ക്ക് ശേഷം നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രി കമാൻഡർ ടി എം ജേക്കബ് നിർവഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയ യാക്കോബായ സഭയുടെ അഭിമാനമായ ശ്രീമതി അഞ്ജു ബോബി ജോർജിന് ഗ്രിഗോറിയൻ മെഡൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള പാർലമെന്ററി കാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം ഹസൻ സമ്മാനിച്ചു. KPCC വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമാൻഡർ പി തങ്കച്ചൻ, KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ബെന്നി ബെഹനാൻ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു. എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായി, ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമാണ്. ഞങ്ങളുടെ മകളും മകനും ഇങ്ങനെ ഏഷ്യ രാജ്യത്തിന്റെ മുഴുവനുമായിട്ടുള്ള മത്സരത്തിൽ സ്വർണം നേടി വന്നതിൽ ഈ സഭ ഒന്നടങ്കം ഈ മക്കളെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇനിയും കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ പോയി സ്വർണം വാങ്ങിച്ചത് ഇതുപോലെ ഇനിയും കൂടുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുന്നത്. ഒടുവിലാണ് എത്തിച്ചേർന്നതെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആരാധനാ സമയത്ത് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനതിനെ മുതിരുന്നില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ മഹാനാണ്, ഇന്ത്യയുടെ മഹാനാണ്, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ കണ്ണിലുണ്ണിയാണ്. നമുക്കൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണം. നമ്മുടെ പല പരിപാടികളിൽ മക്കളെ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്. ഞാനാണ് കൊച്ചിന് പകർക്കം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെയെല്ലാം അഭിമാനമായ ഏഷ്യാഡിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ അഞ്ജുവിന് ഈ സ്വർണ്ണപ്പതക്കം പരിശുദ്ധ
തിരുവേനി നൽകേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം സന്മനസ്സോടുകൂടി എനിക്ക് ഈ ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചതിന് പ്രത്യേകം നന്ദിയുണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാം അനുവാദത്തോടുകൂടി ഈ ആദരവും ഈ ബഹുമതിയും ശ്രീമതി അഞ്ജുവിന് നൽകുകയാണ്. യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തങ്കലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതും ലോക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നതുമായ വിശുദ്ധ നൂറ്റൊന്നിന്മേൽ കുർബാനയോടുകൂടിയാണ് മഹാപരിശുദ്ധന്റെ 100-ാം ശ്രാദ്ധ പെരുന്നാളിന് സമാപനം കുറിച്ചത്. ഈ വിശുദ്ധ നൂറ്റൊന്നിന്മേൽ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി പുത്തൻകുരിശ് പാത്രിക സെന്ററിൽ പ്രത്യേകമായി 101 ത്രോണോസുകൾ ആർക്കിടെക്ട് സന്തോഷ് ജോണിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും കൊച്ചി ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അഭിവന്യ ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെ നേതൃത്വത്തിലും രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് ശ്രേഷ്ഠ കാതോലിക്ക മോർ ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ ബാവ താൽക്കാലികമായി കൂദാശ ചെയ്തു. അതിരാവിലെ മുതൽ തന്നെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നതിന് പുത്തൻകുരിശിലേക്ക് ജനങ്ങൾ പ്രവഹിക്കുകയായിരുന്നു. സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇത്രയും വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്ത വിശുദ്ധ കുർബാന ഇതേവരെയും നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് യാതൊരു സംശയം കൂടാതെ തന്നെ പറയുവാൻ സാധിക്കും. രാവിലെ 8 മണിക്ക് ശ്രേഷ്ഠ ബാവായും അഭിവന്യരായ പിതാക്കന്മാരും വന്യ കോറപ്പിസ്കോപ്പമാരും ബഹുമാന്യരായ വൈദികരും അംശവസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് കൈകളിൽ വിശുദ്ധ തക്സായുമേന്തി പാത്രിക സെന്ററിൽ നിന്നും ഒരുക്കത്തോടുകൂടി പരിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിങ്കിലേക്ക് വരിവരിയായി യാത്ര ആരംഭിച്ചു. സഭാ ട്രസ്റ്റി ബാറീത്തോ കാശീറോ ജോർജ് മാത്യു തെക്കേത്തലയ്ക്കൽ, വിശുദ്ധ സ്ലീബായും സഭാ സെക്രട്ടറി തമ്പു ജോർജ് തുകലൻ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയും വൈദിക ട്രസ്റ്റി മലങ്കര മൽപ്പാൻ വന്യ കണിയാമ്പറമ്പിൽ ഡോക്ടർ കുര്യൻ കോറപ്പിസ്കോപ്പ വിശുദ്ധ ഏവങ്കേലിയോനും വഹിച്ചു. Oh
യഹോവയുടെ കണ്ണ് തന്റെ നീതിമാന്മാരുടെ മേലും അവന്റെ ചെവി അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് തിരുവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മഹാപരിശുദ്ധനായ ചാതുര്യത്തിൽ മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് തിരുമേനി തന്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് എന്നും അത്ഭുത പ്രകാശമായി നിലകൊള്ളുന്നു. ആ പരിശുദ്ധന്റെ ജീവിതപാതകൾ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ എന്നും നമ്മെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം.